నమస్కారం అమ్మా. నమస్కారం. నమస్కారం అమ్మా. నమస్కారం.
నమస్కారం అమ్మా. నమస్కారం. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं. लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने. अस्मत्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. मातापिता युवती यस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानहम्. आद्यस्य नत्कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगुणं प्रणमामि मुग्धम्. भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्ग्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्परान् कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. इमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्गो मे सन्निधत्तां सदा हृदि. गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमधीमहि. प्रणीमहे च तत्राद्योदम्पदी जगदाम्पदी विशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकृते स्वयं. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. यस्य धृतभक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नान् निघ्नन्ति सततं. विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे. ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे. व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे जगदातं तपोनिधिं. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे. मुनिं सिद्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्. अचतुर्वदनो ब्रह्म द्विवावरपरो हरिः अपाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः. कृष्णं कमलबद्धाक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्. कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने. सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः. सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्.
ನಿರ್ಮೋಚನಂ ಪುಂಸಾಂ ಜಲಸ್ನಾನಂ ದಿನೇ ದಿನೇ ಸಗದ್ಗೀತಾಂಬಸಿ ಸ್ನಾನಂ ಸಂಸಾರಮರಮೋಚನಂ ಗೀತಾಸು ಗೀತಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಕಿಮನ್ಯೇ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಸ್ತರೈಃ ಯಾ ಸ್ವಯಂ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ಯ ಮುಖಪದ್ಮಾದ್ವಿನಿಸೃತಾಃ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮಯೀ ಗೀತಾ ಸರ್ವದೇವಮಯೋ ಹರಿಃ ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯೀ ಗಂಗಾ ಸರ್ವಧರ್ಮಮಯೋ ಮನಃ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಸಾದ ಸುಮುಖೇ ಕವಯೋಪಿ ತೇ ಶಾಸ್ತ್ರಾಣ್ಯಶಾಸುರ್ಯಯನ್ಮಹಿಮಾಶ್ರಯಾಣಿ ಕೃಷ್ಣೇನ ತೇನ ಯದಿಹ ಸ್ವಯಮೇವ ಗೀತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಸದೃಶಂ किमिहास्ति शास्त्रं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैरणारी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु देव्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायितपद्मनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् पाराशर्यवचः सरोजमानं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानखगेसरं हरिकथासम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पिपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धदामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्याये द्वादश-त्रयोदश ಶ್ಲೋಕ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮಂಗಳಾನಾಂಚ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಾನಾಂಚ ಪರಂ ಮಂಗಳಂ, ಸಮೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವ ಎಲ್ಲ ಉಪಾಯಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಹನ್ನೊಂದು ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಂ, ಮೇಲಿನ ಮಧ್ಯದ ಕೆಳಗಿನ, ಹೀಗೆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು. ಮೂರು ಲೋಕ ಅದೇ 7 ಮತ್ತೆ ಅದೇ 14. ಆ ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಸಹ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ, ಕಮಲದ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಅಥವಾ ಬದ್ಧ ಮುಕ್ತ ನಿತ್ಯ ರೂಪ ಎಂಬ 3 ವಿಧ ಲೋಕ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಎಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ, 2 ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಭಾವದಿಂದ ಅಥವಾ ಕಾರಣ ಕಾರ್ಯ ಭಾವದಿಂದಾಗಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷರದಿಂದ ಅಂತರಾದಿತ್ಯ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು 1:6-7 ತಸ್ಯ ಯಥಾ ಕಪ್ಯಾಸಂ ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮಕ್ಷಿಣೀ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿರುವ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷಸ್ಸುಗಳ ಸೊಬಗಿನಿಂದ ಶೋಭಿಸುವ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹತ್ವ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಈ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹು ರಮಣೀಯವಾದ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ತಾವು ಬರೆದ ವೇದಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ 6 ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾದವ ಪ್ರಕಾಶರು ಕಪ್ಯ ಸಂಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮಕ್ಷಿಣಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಪಿಯ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ, ಪೃಷ್ಠ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋಲಿಸಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವರಿಗೆ ದುಃಖವಾಯ್ತು. ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಶ್ರುತಿ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಗಂಭೀರಾಂಬ ಸಮುದ್ಭೂತ ಸುಮೃಷ್ಟನಾಳ ರವಿಕರ ವಿಕಸಿತ ಪುಂಡರೀಕ ದಳಾಮಲಾಯ ತೀಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರು. ತುಂಬಾ ಆಳವಾದ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ಲದ
ನಾಳದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ವಿಕಸಿತವಾಗಿರುವ ಕಮಲ ಪತ್ರದ ಹಾಗೆ, ಕಮಲದ ದಳದ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಮನೋಹರವಾಗಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳುಳ್ಳವನು. ಅವನು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ. ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮ ಇದು ಎಂಬುದು ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಇದರಿಂದ ಭಕ್ತರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕರುಣಾಪೂರ್ಣತೆಯು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಪರತತ್ವ ಎಂದು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಪುಂಡರೀಕ ಸದೃಶವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳ ರಮಣೀಯತ್ವ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರು ಸಹ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ಚಂದದಿಂದಲೇ ತಾವು ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಪರಮಪುರುಷನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದು. ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ಮನಸ್ಸು ಖಿನ್ನಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಕೃಷ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ದ, ಇನ್ಯಾರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಅವನೇ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇಸರ, ಈ ವಿಷಾದ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ರವಿಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ 6 ಅರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಾರರು 3 ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ರು. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತ ತಸ್ಯೇತ ಪುಂಡರೀಕಮೇವ ಮಕ್ಷಿಣಿ. ಈ 3 ರೂಪವು ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂದು ಎಂಬ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇವದೇವ ಸನಾತನಃ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರಾದಿ ಸರ್ವ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಅನಾದಿಯಾಗಿ ನಿತ್ಯನಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಅಚಿಂತ್ಯಾತ್ಮ, ಊಹಿಸಲು ಕೂಡ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳಂತಹ ಮಧುಸೂದನ, ಮಧು ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದ ಹರಿಹಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ತತ್ರೈವ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 3 ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಆಸ್ತೆ ಆತ್ಮನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎಂದು. 12 ಯೇಷಃ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುಕ್ತನಾದ ನಾರಾಯಣ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನ್ಯೌ ಅನ್ನೋದು, ಕ್ರೀಶ್ಚತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನ್ಯೌ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಅರ್ಥ ಅದು ಬೋಧಿತ. ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವ ನಿಕೇತನಃ ಸಮಸ್ತ ವ್ಯಷ್ಟಿರೂಪ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಕಾರಣಭೂತನಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿಶಾಯಿಯು ಈಗ ಅವತಾರ ಕಾಲ ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಒದಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾಗಪರ್ಯಂಕ ಮುತ್ಸೃಜ್ಯ, ನಾಗಪರ್ಯಂಕದಿಂದ ಎದ್ದು ಶೇಷನೆಂಬ ಮಂಚವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ವಟಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಶಯನಿಸಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಮಧುರಾಪುರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಆಗತೋ ಹಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಗತೋ ಮಧುರಾಂ ಪುರೀಂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ನಿಶ್ಚಯ. ಪರ್ಯಂಕವನ್ನ ಉತ್ಸೃಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಆಗತಃ ಬಂದನು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವತರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಮಥುರಾಪುರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಕಿ ಗರ್ಭದ ಮೂಲಕ ಜನಿಸಿ ವಿವಿಧ ವಿಚಿತ್ರ ಅತಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಅತಿ ಮಾನುಷ ಚೇಷ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧು ಪರಿತ್ರಾಣ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಗತಃ ಬಂದನಲ್ವೇ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಯತ್ರಾಸ್ತೆ ಮಧುಸೂದನ, ಈ ಮಧುಸೂದನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೋ ತತ್ರ ಅಂತಹ ಮಹತ್ತಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರವತಿ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣ. ಪುಣ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಮಹಾಪವಿತ್ರವಾದ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಸುಭಗಶ್ಚಿತ್ರಕೂಟೋಸೌ ಯಸ್ಮಿನ್ ವಸತಿ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಃ ಎಂಬುದು ರಾಮಾಯಣದ ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡ 93:12 ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಅಸೌ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅಂತಹ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾದ ಕ್ರೀಡಾಪರನಾದ ಪರಮಪುರುಷನು, ಅಂಶಾವತಾರಿಯಾಗಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರಲಿ ಇರುವ ಪರಮಪುರುಷನಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾದ ಪರಮಪುರುಷನೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ತತ್ವ ಬೇರೆ ಎಂಟನು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವನಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾದ ಪರತತ್ವವೇ ಇವನು ಎಂಬ ಭಾವ. ಪುರಾಣ ಕವಿಂ ಪುರಾಣಂ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 9ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಅವನು ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತರಹಿತ ಸಹಿ ಧರ್ಮ ಸನಾತನಃ
ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಅವನೇ ಶಾಶ್ವತ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಧಕನು, ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನು. ಇದು ಧೌಮ್ಯ ಋಷಿಯ ವಚನ. ಈ ಧೌಮ್ಯ ಅನ್ನೋನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಪುರೋಹಿತ ಋಷಿ. ಇದಾದ ನಂತರ ಏಚ ವೇದ ವಿದೋ ವಿಪ್ರ ಏಚಾಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದೋ ಜನಾಃ ತೇ ವದಂತಿ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಧರ್ಮಂ ಸನಾತನಂ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಅಮೋಘ ಉಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ನಾರದರ ಉಕ್ತಿ ರೂಪ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತತ ಹಾಗೆಯೇ ದೇವ ಲೀಲಾಸಕ್ತನಾದಂತಹ ಸನಾತನಃ ನಿತ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ನಾರಾಯಣನು ಯತ್ರ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಭವಿಸಿ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಯುಕ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೋ ತತ್ರ ಅಲ್ಲಿಯೇ, ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಹೇ ಅರ್ಜುನನೇ, ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಜಗತ್ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ, ತೀರ್ಥಾನ್ಯಾಯತನಾನಿ ಚ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥಗಳು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸಹ, ತತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಅದೇ ಮಹಾಪವಿತ್ರವಾಗುವುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯಸ್ಥಳ. ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮವನ್ನೇ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಎಂದು ಆಶ್ರಯಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ರಿಂದ ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ತತ್ತೀರ್ಥವು ಅದೇ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ರೂಪ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥ. ತತ್ ತಪೋವನಂ ಧ್ಯಾನ ಉಪಾಸನಾದಿಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮ ಮೊದಲಾದ ತಪೋವನ. ತತ್ರ ಅಂತಹ ಭಗವದ್ ಅಧಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ತ ದೇವರ್ಷಿಗಳು ಸಿದ್ಧರು ತಪೋಧನರು ಇರುವರು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು. ಯತ್ರ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈ ಮಧುಸೂದನಾಗಿ ಆದಿದೇವನಾದ ಮಹಾಯೋಗಿ ಮಹತ್ತಾದ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣ ವಿಭವಿಷ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಆಸ್ತೆ ಇರ್ತಾನೋ ತತ್ ಆ ಪ್ರದೇಶವು ಪುಣ್ಯಾನಾಮಪಿ ಪುಣ್ಯಂ. ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹಿಂದಿಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮಂಗಳಾನಾಂಚ ಮಂಗಳಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅತ್ರ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾ ಭೂತೆ ಸಂಶಯಂ. ಹೇ ಪಾರ್ಥನೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಈಶದಪಿ ಸಂದೇಹವು ಬೇಡ. ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟೋ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬೇಡ ಎಂಬ ಭಾವ. 13 ಕೃಷ್ಣ ಏವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಲೋಕಾನಾಂ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿರಪಿ ಚಾಪ್ಯಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೂ ಲಯಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವನೇ ಕಾರಣನು. ಹೀ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಂಶಯ ಬೇಡ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇದಂ ವಿಶ್ವಂ ಚರಾಚರಂ ಈ ಚರಾಚರ ರೂಪವಾದ ವಿಶ್ವ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಹಿ ಕೃತೇ ಭೂತಂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಉಂಟಾದದ್ದು, ಅಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವೋ ಭೋಗ್ಯವೋ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇದು ಶ್ರೀ ಭೀಷ್ಮರ ಉಕ್ತಿ. ಮುಂದೆ ಮೂಲದ ಸ್ವಯಂ ಚೈವ ಬ್ರವೀಷಿಮೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೀತಾರೆ. ತಾತ ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಯಮೇವಚ ನೀನು ಸಹ ಬ್ರವೀಷಿ ಹೇಳುತ್ತೀಯಷ್ಟೇ. ಗೀತೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ದಶಮಾಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 11ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೂ ಹೇಳಿರುವ ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ಅದು ವ್ಯಕ್ತ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿದವನಾದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲು ಇದುವರೆಗೂ ನೀನು ಮಾಡಿದ ಮಹತ್ತಾದ ಉಪದೇಶದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣ ವಿವಾದಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ವಿದಿತವಾಗಿ ನಾನು ಅರಣ್ಯ ವಾಸದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪರಮ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಂದ ತತ್ವ ಯಾಥಾತ್ಮ ರೂಪ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಈಗ ಈ ನಿನ್ನ ಮಹತ್ತಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಉಪದೇಶದಿಂದ ದಾರ್ಢ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿತು ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಚೈವ ಬ್ರವೀಷಿಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ತತ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಋಷಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಹಾಗೆ ಸ್ವಯಮೇವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೀನೆ ಬ್ರವೀಷಿಚ ಹೇಳುತ್ತಿರ್ತೀಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿರಾಪೋ ನಲೋ ವಾಯು ಖಮ್ಮನೋ ಇತ್ಯಾದಿನ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕವನ್ನೇ ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವ ಮತ್ತ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತದೆ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಿ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇವುಗಳ ಅರ್ಥಗಳು ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭೂಮಿ ಆಪಹ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವ, ಸರ್ವಕಾರಣತ್ವ, ಸರ್ವ ಶರೀರತ್ವ, ಸರ್ವಾತ್ಮಕತ್ವ, ಸರ್ವ ನೇಮನತ್ವಾದಿಗಳು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಇದಿಷ್ಟು ರಾಮಾನುಜರು 12 ಮತ್ತು 13ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದಂತಹ ಭಾಷ್ಯ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ.
14ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವಮೇತದ್ಋತಂ ಮನ್ಯೇ ಯನ್ಮಾಂ ವದಸಿ ಕೇಶವ ನೈತೆ ಭಗವನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿದುರ್ದೇವಾನ ದಾನವಾಹ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ: ಹಿಂದೆ ಅರಣ್ಯವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಶ್ರೀ ನಾರದ ವ್ಯಾಸಾದಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು, ಈಗ ನೀನು ಉಪದೇಶಿಸೋದು, ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಹತ್ತಾದ ಐಕಕಂಠ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ತನಗೆ ಈಗ ಈಶದಪಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ದಾರ್ಢ್ಯವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ, ನಿನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ದೇವದಾನವರೇ ತಿಳಿಯರು, ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಡೇನು, ಯಾರೂ ತಿಳಿಯಲಾರರು ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸತ್ಯಕಾಮ ಜಾವಾಲಿ ಹಸುವಿನಿಂದ, ಅಗ್ನಿಯಿಂದ, ಆ ಪಕ್ಷಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಇವರು ಗುರುಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀನೇನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆಯೋ ಅದು, ಇವರು ಬೇರೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಮುಖದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶವೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ಕೇಶವ, ಕ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಾಮ ಈಶೋಹಂ ಸರ್ವದೇವಿನಾಂ ಆವಾಂ ತವಾಂಗೇ ಸಂಭೂತೌ ತಸ್ಮಾತ್ ಕೇಶವ ನಾಮವಾನ್. ಕೇಶವ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಧಾತುಕಾರಿಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸುಂದರವಾದ ಕೇಶರಾಶಿಯುಳ್ಳವನು, ಕೇಶಿ ಎನ್ನುವ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದವನು, ಕುದುರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಂದ ರಾಕ್ಷಸ, ಅವನ ಬಾಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಎಳೆದು ಸೀಳಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಶವ. ಕೇಶವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ, ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶವಪ್ರಾಯರಾಗ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟವರು ಭಗವಂತನನ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಕ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಾಮ ಈಶೋಹಂ ಸರ್ವದೇವ. ಕಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ. ನಾನು ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಳಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಈಶನು ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾವಿಬ್ಬರು, ಯಾರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತೆ ರುದ್ರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ಕೇಶವ ಎಂಬ ನಾಮ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ರುದ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಅನುಸಾರ ಹೇಳಿದವನು ಇದನ್ನ ರುದ್ರ ಶಿವ. ಹೇ ಕೇಶವನೇ, ಯತ್ ಯಾವುದನ್ನ, ಮಾಂ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು, ಅಂದರೆ ನನಗೆ, ವದಸಿ ಹಿಂದೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತೀಯೋ, ಸರ್ವಮೇತತೆ ಆ ಇವೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶವನ್ನ, ಋತಂ ಸತ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮನ್ಯೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೇನೆ. ಹಿಂದೆ ನಾನು ವನವಾಸದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಋಷಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ನೀನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರತತ್ವ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೀನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೋದಾಢ್ಯ ಉಂಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಈಶದಪಿ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಚೂರಾದ್ರೂ ಕಿಂಚಿತ್ತಾದ್ರೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏತತ್ ಸರ್ವಂ ಋತಂ ಮನ್ಯೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾ ಸುಕೃತಿಯು ತಾನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಪರತತ್ವ ನೀನೇ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವನ್ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆ. ಹೇಯ ಗುಣಸಹಿತನಾಗಿ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಇರುವನೇ, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಹೇಯ ಗುಣ ಸಹಿತನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂತ. ಹೇಯ ಗುಣ ರಹಿತನಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸಹಿತನಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕು. ಹೇಯ ಗುಣ ರಹಿತನಾಗಿ, ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕಾನ್ ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗೆ, ಹೇಯ ಗುಣ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದವನು, ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯ ತೇಜಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದವನೇ, ಅಂದರೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ವಿಚಿತ್ರಾದ್ಭುತ ಮಹಿಮೆಯನ್ನುಳ್ಳಂತ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ತರುವ ನಿನ್ನ ಗುಣ ವಿಭವ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳ ಅದ್ಭುತ ಯೋಗವನ್ನ ದೇವಾಹ ದೇವತೆಗಳು ನವಿದುಹು ತಿಳಿಯಲಾರರು, ದಾನವಾಹ ದಾನವರು ನವಿದುಹು ತಿಳಿಯಲಾರರು. ಹೀಗಾದ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯರು ತಿಳಿಯಲಾರರು ಎಂಬುದು ಕೈಮುತಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧ. ಮಣ್ಣವರ್ಕು ವಿಣ್ಣವರ್ಕು ಮರ್ಯಾದವನ್ ಅಂತಂದ್ರು ಆಳ್ವಾರಗಳು. ಮಣ್ಣವರ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಮರ್ತ್ಯರು, ವಿಣ್ಣವರ್ಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋರು. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ
ಕೃಪಾಸಾಗರನಾದ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ತಿಳಿದದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಸುಕೃತಿ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಸರ್ವಮೇತ ಧೃತಂ ಮನ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಋಷಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ವೇದಕ್ಕೆ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣಗಳಾಗಿ ಪರಮ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚಿತ. ನಾರದ, ಸನಕ, ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳು ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವು ಕೂಡ ಆಧಾರ. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಾಭ್ಯಾಂ ವೇದಂ ಸಮುಪಬ್ರಹ್ಮಯೇತ್ ಅಂತ ಮಾತು. ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ದೃಢವಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೀಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದು ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಆದಿಗಳು. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ, ಆಮೇಲೆ ಆಗಮಗಳು, ಆಚಾರ್ಯ ಸೂಕ್ತಿಗಳು, ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ವೇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. 14ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಅತಃ ಸರ್ವಮೇತದ್ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ವಸ್ತು ಕಥನಂ ಮನ್ಯೆ ನ ಪ್ರಶಂಸಾದ್ಯಭಿಪ್ರಾಯಂ ಯನ್ಮಾಂ ಪ್ರತ್ಯನನ್ಯ ಸಾಧಾರಣಂ ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಂ ತವೈಶ್ವರ್ಯಂ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾನಂತ್ಯಂಚ ವದಸಿ. ಅಥೋ ಭಗವಾನ್ ನಿರತಿಶಯ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯ ತೇಜಸಾಂ ನಿಧೇ ತೇ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವ್ಯಂಜನ ಪ್ರಕಾರಂ ನಹಿ ಪರಿಮಿತ ಜ್ಞಾನೋ ದೇವಾ ದಾನವಾಶ್ಚ ವಿದುಹು ಅಂತಂದ್ರು. ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆತಃ ಎಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, ಅಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಋಷಿ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಈ ನಿನ್ನ ಮಹತ್ತಾದ ಉಪದೇಶಕ್ಕೂ ಪರಮ ಐಕಂತ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸರ್ವಮೇತತೆ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ, ಈ ಚರಾಚರಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವನ್ನ, ಅಥವಾ ಏತಾಂ ವಿಭೂತಿಂ ಯೋಗಂಚ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿನ್ನ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು, ನಿನಗಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾದಿಗಳ ಯೋಗವನ್ನ, ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ವಸ್ತು ಕಥನ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹೇಗೆ ವಸ್ತು ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು, ಇದ್ದದ್ದನ್ನ ಇದ್ದಂತೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಮನ್ಯೆ ನಾನು ತಿಳಿತೇನೆ. ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಥಾವಸ್ಥಿತವಾದ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ, ಅದರ ಕಥನವೇ ವಿನಃ ನ ಪ್ರಶಂಸ್ಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಂ, ಸ್ತುತಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೀವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ನೀವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಓ ನೀವು ಮಹಾನು, ನಿಮ್ ತಂದೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹಾಗಿದ್ರು, ಅದೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಥಾಟ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇವರೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವಾಸ್ತವಾಗಿರೋದು, ಬರೀ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಮಹಾತ್ಮೆ ಏನು ಇಲ್ಲದ ಸ್ತುತಿರೂಪವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಜರೇ ಮೊದಲಾದವರ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ಈ ರಾಜಾದಿರಾಜನ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಆತನ ಮಹಾತ್ಮೆಯೋ ಲವಾಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞರು ಎಂದಿರಿಸಿದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾರದು. ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಗುಣ ರೂಪ ಇವುಗಳನ್ನ, ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕಾರ್ಯವಾಸಿ ಕತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟು ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರನ್ನ ನೀನೇ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಅನ್ನೋದು. ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ನೀವಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಇದೊಂದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಿರೋದು, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗಿತ್ತೋ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರೇನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮರ್ಥರು ಅಂತ? ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನು ಏನಾರು ಯಾರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳದ್ನ ಹೀಗೆ, ಅಥವಾ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ವಾಸ್ತವವ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಭಗವಂತನ ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಿಯ, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ರೀ ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಿಯ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಬರೀ ಹೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳದ್ನೋ? ಇಲ್ಲಿ 3 ವಿಷಯ. ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ಋಷಿ ಪ್ರೋಕ್ತ, ಮತ್ತೊಂದು ಭಗವಂತನೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ, ಎಕ್ಸಾಗರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳೋದು ಅದ್ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೋ ಅದು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ವಯ.
ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುವಂತ ನ ಪ್ರಶಂಸ್ಯಾದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಂ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗ. ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮಹಾತ್ಮೆ ಏನು ಇಲ್ಲದ ಸ್ತುತಿ ರೂಪವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ದೃಢವಾಗಿ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ವೇದವೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನ ಪ್ರಶಂಸ್ಯಾತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಬುದು ಪ್ರಯೋಗ. ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕೆಲವರು ಸತ್ಯವು ಎರಡು ವಿಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮತ್ತು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ. ಇದು ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ. ಅವು ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕೇ ವಿನಃ ಎರಡು ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಲಾರದು. ಒಂದು ಸತ್ಯವಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಅರ್ಥಗಳು ನಮಗೆ ಗೋಚರವಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಲ್ಲದ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಸತ್ಯವಾದ ಸತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳದಂತಾಯ್ತು. ಸರ್ವಮೇತದೃತಂ ಮನ್ಯೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಪರತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದಂತಾಯ್ತು. ಮತ್ತು ಆತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರ ಎಂದು ಆತನ ವಿಭೂತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃ ಸತ್ಯಂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹೇಳೋದು ಬರೀ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಅಥವಾ ಅವನನ್ನು ಮುಖೋಲ್ಲಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಆತನ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತ ವಾದಗಳು ನಿರಸ್ತ. ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ, ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅಂತ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನೇ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸತ್ಯ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾಂ ಪ್ರತಿ ನನ್ನನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಂ ಪ್ರತಿ ಎಂದು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳೋದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾಧಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರಾದಿ ವಂದನೆಗಳಿಂದ ಶಿಷ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ದಾನವನ್ನ ಬೇಡಿದ ನನ್ನನ್ನು ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಏತತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿತವಾದಂತಹ ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ ಯಾವ ಅನನ್ಯ ಸಾಧಾರಣಂ ಇತರರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಲ್ಲದ ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯಂ ಅವಧಿ ಇಲ್ಲದ ಅತಿಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಇತರರಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇದರಿಂದ ಸಮವೂ ಅಧಿಕವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಭಾವ ಸೂಚಿತ. ತವೈಶ್ವರ್ಯಂ ನಿನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾನಂತ್ಯಂಚ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅಂತವಿಲ್ಲದಿರೋದನ್ನು ಸಹ ವದಸಿ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೀಯೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಂಬ ಭಾವ. ಅತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಭಗವತ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ನಿರತಿಶಯ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಬಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯ ತೇಜಸಾಂ ನಿಧೇ ಈ ಷಡ್ಗುಣಗಳಿಗೆ ನಿಧಿಯಾದವನೇ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ 4ನೇ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂದ್ರು. ಇಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದೆ ಭಗವಂತನ 6 ಗುಣಗಳು ಷಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ. ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಭಗವತ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತಾರ್ಥವನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿ ಬಲೈಶ್ವರ್ಯ ವೀರ್ಯ ತೇಜಾಂಶ ಶೇಷತಃ ಭಗವತ್ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯಾನಿ ವಿನಾ ಏ ಗುಣಾದಿವಿ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 6:5-7-9 ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿ ಭಗವತ್ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತಗಳಾದುದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಯ ಗುಣಗಳು, ದೋಷಗಳು, ಅವುಗಳ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ಪೃಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಷಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯು ಎಂದು ಇವುಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನು ಭಗವಂತ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಗರ ಭಾಷ್ಯ ತೇ ಅಂತಹ ನಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಂಜನ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳೇನು ಐಶ್ವರ್ಯ ಏನು ಇವುಗಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ವ್ಯಕ್ತಿಂ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಭವ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಹಿಂದೆ ನಮೇ ಗಣಾಃ ಪ್ರಭವಂ ನ ಮಹರ್ಷಯ ಗೀತೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಅನುವಾದ ಇದು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ.
ಪರಿಮಿತವಾದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ದೇವ ದಾನವಾಶ್ಚ, ದೇವತೆಗಳು ದಾನವರು ಸಹ ನ ಹಿ ವಿದುಹು, ತಿಳಿಯಲಾರರಷ್ಟೇ. ಈ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿಸ್ಸಂಶಯ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯೋತಿತ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಕೈಮುತಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳದಂತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಋತಮ್ಮನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕೋಪದೇಶವೇ ವಿನಃ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ರೀತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಶ್ರೀಮತ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯವರು ಸತ್ಯಮೇವ ಮನ್ಯ ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯವನ್ನೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು, ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಭಗವಂತ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅದು ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು. ಮತ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದುವೆ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ನೀನಾಗಿದ್ದೀಯ. ಇದೇನೇ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಮಗೆ ತಾವೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಸ್ಮಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇವರು. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ, ಆ ಪರಮಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ, ಆಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗಲಿ, ದೇವದಾನವರೇ ತಿಳಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಎಂದೆನಿಸಿರುವ ನೀನು ಹೇಗೆ ಋತಮ್ಮನ್ಯೇ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳನ್ನ ಆತನು ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಧರ್ಮದೇವತೆಯಾದ ಧರ್ಮರಾಜನನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ಮಹತ್ತಾದ ಉಪದೇಶ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವೇಕಿಸಿ ತಿಳಿದರೆ ಋತಮ್ಮನ್ಯೇ ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಜುನನು ನರ ಅವತಾರಿಯಾಗಿ ನಾರಾಯಣನೊಂದಿಗೆ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಅವತರಿಸುವವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನೀಗ ಋತಮ್ಮನ್ಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಬೇಕಾದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧ. ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವೋ? ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಅಂತವರಿಗೆ ಅವನು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅಷ್ಟೆ. ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ದ ಗಾಡ್ ಚೂಸಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಚೂಸಸ್ ಹಿಮ್ ಅಂತ ಮಾತು. ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಶನ್. ಆದ್ದರಿಂದ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಬೇಕಾದಂತ ಬುದ್ಧಿಯೋಗ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಉಂಟು. ಕೃಷ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಧರ್ಮದ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಬಂದವನು ಧರ್ಮರಾಜ. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರೇನೆ ಹಿಂದೆ ನಾರಾಯಣರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದು ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಮಾತು. ಆ ನರನಾರಾಯಣರೇ ಈಗ ಬಂದ್ರು. ಈ ಕರ್ಣ ಅನ್ನೋನು ಸಹಸ್ರ ಕವಚ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ, ಹಿಂದೆನೋ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ. ನರನಾರಾಯಣ ಅವತಾರ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆ ಅವತಾರ? ಭಗವಂತನ ಅವತಾರಗಳೆಷ್ಟು? ಹತ್ತೇನಲ್ಲ, ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ಹತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, 40 ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ 40ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನರನಾರಾಯಣ ಅವತಾರ. ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಅವತಾರ. ಒಬ್ಬ ನರ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾರಾಯಣ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಇವನು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸನಾದವನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ವರ ಪಡೆದಿದ್ದ, ನನಗೆ ಸಾವು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಸದಾ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವರಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಇವನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕವಚವನ್ನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾಗ ಈ ನರ ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ನರ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಕವಚವನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಕುಳಿತು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಹೀಗೆ 999 ಕವಚಗಳನ್ನ ತೆಗೆದ್ರು. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕವಚ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಅದೇನೆ ಇವನು ಸೂರ್ಯನ ಅಂಶದಿಂದ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಟ್ಟದಾನೆ ಬಂದಂತಹ ಕವಚ ಇವನಿಗೆ, ಕರ್ಣನಿಗೆ.
ಈ ಕರ್ಣ ಪರ್ವ ಹಿಂದೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಶಲ್ಯ ಪರ್ವಕ್ಕಿಂದೆ ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮ, ಅವನಿದು ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಂಬ ಅನ್ನೋ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟವನ ಕಾರಣ ದುರ್ಯೋಧನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊ ನೀನು, ಈಗ ಅವ್ರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, 5 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಆದವಳು ಇನ್ನೊಬ್ಳು ವೇಷಿ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ ಛೇಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಭ್ಯನಾಗಿದ್ರೆ ಅದಿತ್ತ, ಎಲ್ಲ ಆಸುರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು. ದುರ್ಯೋಧನಿಗಿಂತ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ ಇವನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದು. ಅವನನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನರೇ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆ ನರ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಅರ್ಜುನನನ್ನೇ ವ್ಯಾಜವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದೇಶ ಇದು, ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ. ಹೀಗೆ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ತಮ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞನಾದ ಮನುಷ್ಯನ ಹಾಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿರುತ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀತಾರಾಮರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಡಂಬನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು, ಒಂದು ನಟನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕಷ್ಟೆ. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಎಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಕೃಷ್ಣ, ಆ ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆಯೋದುಂಟು, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಪುನಶ್ಚರಣಗಳು ಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಸುರೆ ತೊಳಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಕೇಳಬೇಕು, ಕೇಳಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮನನ ಇರಬೇಕು, ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಸಂದೇಶಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಕಥಾನಕಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದಂಥದ್ದು. ರಾಮ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಗಸ್ತ್ಯ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸಮುದ್ರರಾಜನ ಹತ್ರ ಮಲಗಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನು ಇವನೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಯಾರ್ಯಾರಲ್ಲೋ, ಯಾರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ ಅಂಥವ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದು ಸಫಲವಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಸುಭಾಷಿತ ಇವರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹಣ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಅನುಕಂಪೆನೂ ಇರ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಯಾರೋ ಪಾಪ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹಣ ಇದ್ರೆ. ಬರೀ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕೆಟ್ಟದ್ದೇನೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಸಫಲವಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುವಂತ ಶಕ್ತಿನೂ ಇರ್ಬೇಕು, ಕೊಡುವ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ರಾಮಾವತಾರವೋ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರವೋ ಎಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವನು ಅವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ದ, ಅವನು ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಮರಳಿನ ಲಿಂಗ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ರಾಮೇಶ್ವರ ರಾಮ ಶಿವಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ, ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದ ಅಂತ. ವಿಭೀಷಣ ಪರಿತ್ರಾತ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪಾಠ, ಅವರುಗಳು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ. ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ತೀರ್ಥನ್ ಒಲಹಾಳ ಅಂದ ತಿರುವಡಿ ಮೇಲ್ ತಾನ್ ಕಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಿವನ್ ಪೂಜೆ ಅವನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅರ್ಜುನ. ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಆಯ್ತು, ಶಿವನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರಥಿ, ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ ಕುಳಿತಿದ್ದವನು ಕಾಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ದ, ಮಾಡು ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಪೂಜೆ, ನಾನು ಶಿವಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಪುಷ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ. ಮಾನ್ಯ ದಿವಸ ಅವನ ಸಂಪುಟ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಶಿವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇತ್ತದು, ಇವನ್ ನೆನ್ನೆ ಇಟ್ಟು ಪುಷ್ಪ. ಸೊ ಶಿವ ಯಾರು, ಕೃಷ್ಣ ಯಾರು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನೇನೆ ಶಿವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಶಕ್ರಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಶಿವನಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಉಂಟಾದ್ನೆ ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯಿತೆ, ಇದು ಹೇಳೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ದೃಢವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳು, ವೇದದ ಮಾತುಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೀ ಭಾಷೆ ಇವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಯಾರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ, ಯಾರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ತು,
ಯಾರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಲೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಹಾಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರುಗಳು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಂತೆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಪಡೆದವರು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪದವಿ. ಈಗ ಶತರುದ್ರೀಯ ಅಂತಿದೆ, 100 ರುದ್ರ ಯಾಗಗಳು. ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಬಿಟ್ರೆ 11 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರಲ್ಲ ರುದ್ರರು, ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಅವನು, ಮುಂದಿನ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋನು. ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಮಹಾಭಾರತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾರಾಯಣನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. ಅವನ ನಾಭಿಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಜನಿಸಿದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ತಿಳಿಬೇಕಾದದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 15ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸ್ವಯಮೇವಾತ್ಮನಾತ್ಮಹಾನಂ ವೇತ್ತತ್ವಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭೂತ ಭಾವನ ಭೂತೇಶ ದೇವದೇವ ಜಗತ್ಪತಿ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ: ದೇವ ದಾನವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ವೈಭವದ ಇಯತ್ತ ಇಷ್ಟು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋದು. ವೈಭವ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರಿಮೆ. ಅವನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡೋಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವನ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ತಿಳಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಅಂತರ್ಗತರಾದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ನಿನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಿನ್ನ ವೈಭವದ ಮಹಾತ್ಮೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೇ ವಿನಃ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸ್ವಯಂ ಏವ ಆತ್ಮನಾತ್ಮಾನಂ ವೇತ್ತತ್ವಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ತಮ್ ಅರಿಮೈ ತಾಮ್ ಅರಿ ಯಾರ್ ಅಂತಂದ್ರು ಆಳ್ವಾರು. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ ಅವನ ಮಹಿಮೆ, ಅವನ ಇದು ಏನು ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ವರೂಪ ರೂಪ ಗುಣ ವಿಪವೈಷ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅನಂತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ ಮಾತು. ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ನಿನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ನಿನ್ನ ವೈಭವದ ಮಹಾತ್ಮೆ ತಿಳಿಬೇಕೇ ವಿನಃ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಶಕ್ಯವಲ್ಲ. ತನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನು ತಾನೇ ತಿಳಿಸಲಿ ಎಂಬ ಆದರಾತಿಶಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಅರ್ಜುನ, ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಸಮಸ್ತ ಚಿತ್ತಗಳಿಗೂ ನಿನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸರ್ವ ಶರೀರತ್ವ ಸರ್ವಾತ್ಮಕತ್ವಗಳಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎನಿಸಿದವನೇ. ಇದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಹೇತ್ಯುದಾಹೃತ ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯಮಾವಿಶ್ಯ ಬಿಭರ್ತವ್ಯಯ ಈಶ್ವರ. ನಾನೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ. ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮನಾದವನು. ಸರ್ವ ರಕ್ಷಕತ್ವ ಸರ್ವ ಶರೀರತ್ವ ಎಲ್ಲರ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀಯ. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತಾಜನಾನ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವ ನೀನು. ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಿಯಮಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವಂತವ್ ನೀನು. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶಬ್ದ ಅದರಿಂದ ಸರ್ವ ಪುರುಷರುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇದಕ್ಕೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು. ಉತ್ತರ ಪುರುಷರು ನಿತ್ಯರು, ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣನಾದಂತಹ ಭಗವಂತ. ಇದನ್ನೇ ಇತರ ಸಂಬೋಧನೆಗಳಿಂದ ಭೂತ ಭಾವನಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ವಿಶದೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಸ್ವಯಮೇವ ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ತ್ವಂ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನ ಇತರರಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಆತ್ಮಾನಂ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳನ್ನ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ವೇತ್ತ ತಿಳಿದಿರುತ್ತೀಯ. ಅಂತಹ ವಿಲಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪಜ್ಞನಾದ ನಾನು ಗ್ರಹಿಸುವವರು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಚಿಸ್ತಾನೆ. ಭೂತ ಭಾವನ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ವಭೂತಗಳ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತ ಇವನು. ಭೂತೇಶ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ತತ್ ಸೃಷ್ಟ ತದೇವ ನ ಪ್ರಾವಿಶತ್ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ
ಸರ್ವ ನಿಯಾಮಕನೇ, ದೇವದೇವ, ಸರ್ವ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನೇ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ಪತಿ, ಸರ್ವ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನೇ, ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪಾದಿಗಳ ವೈಭವವನ್ನು ಬಲ್ಲಿಯ ವಿನಃ ಇನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿಯಲಾರರು ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಯಾರು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಥಾಮತಿ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಾರು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ, ಸೋ ಅಂಗವೇದ ಯದಿವಾನ ವೇದ ಕಿಗ್ಗಸ್ವಿದ್ವನಂ ಕವಸ ವೃಕ್ಷ ಆಸೀತ್ ಅಂತ ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಪೂರ್ಣವಾದಂತ ರೂಪವೋ ವಿಭವೋ ಅವನ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಅವನ ಗುಣಗಳಾಗ್ಲಿ, ಆಕಾರ ಆಗ್ಲಿ, ಸ್ವರೂಪ ಆಗ್ಲಿ, ಅವನ ಕಾರುಣ್ಯ, ಸೌಶಲ್ಯ, ಔದಾರ್ಯ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಮಹಾ ಅರ್ಣವಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ. 15ನೇ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಆತ್ಮಾನಂ ತ್ವಾಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಸ್ವೇನೈವ ಜ್ಞಾನೇನ ವೇತ್ಥ ಭೂತಭಾವನ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಉತ್ಪಾದಯಿತಃ ಭೂತೇಶ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ನಿಯಂತಃ ದೇವದೇವ ದೇವತಾನಾಮಪಿ ಪರದೈವತ ದೇವಾದಿದೇವ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ. ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದೇವನಾದವನು. ಯಥಾ ಮನುಷ್ಯಂ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿ ಸರೀಸೃಪಾದೀನೇ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣೈರ್ ದೇವತಾನ್ ಯತೀತ್ಯ ವರ್ತಂತೆ ತಥಾ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ದೈವತಾನ್ಯಪಿ ತೈಸ್ತೈರ್ಗುಣೈಃ ಅತೀತ್ಯ ವರ್ತಮಾನಃ ಜಗತ್ಪತೆ ಜಗತ್ಸ್ವಾಮಿನ್. ಭಾಷ್ಯದಾರ್ಥ. ಇಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವೈಭವ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಯಾರು ತಿಳಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವೆಯೋ ವಿನಃ ಅಲ್ಪಜ್ಞನಾದ ಅರ್ಜುನನಾದ ತಾನು ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಂತ ಸೂಚಿಸಿ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಉಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಸರ್ವ ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಥಮತಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆ. ಅಥೋಸ್ಮಿ ಲೋಕೆ ವೇದೇ ಚ ಪ್ರತಿತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಇತ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮಾತು ಇದು. 17ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಎಂದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಹೇ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠನೇ, ಆತ್ಮನ ತಮ್ಮಿಂದಲೇ, ಆತ್ಮಾನಂ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನ, ಸ್ವಯಮೇವ ಅಂದರೆ ಸ್ವೇನೈವ ಜ್ಞಾನೇನ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ, ಅಥವಾ ಸ್ವಯಮೇವ ನೀವೇ ಆತ್ಮನ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ವೇತ್ತ ತಿಳಿಯುತ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ವಮೇವಂ ತ್ವಾಂ ವೇತ್ತ ಯೋಸಿ ಸೋಸಿ, ಇದು ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಮಾತು ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅರ್ಜುನನಾದ ತಾನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕರವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು, ಸಕಾರಣಂ ಕರ್ಣಾಧಿಪಾಧಿಪಃ, ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತು 6:8. ಸಹ ಆ ಕರ್ಣಾಧಿಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಯಜಮಾನನಾದಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮ ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯಾದವನಾಗಿ, ಕಾರಣ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕಾರಣ. ಈ ಅರ್ಥವು ಭೂತ ಭಾವನ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆಯಿಂದ ಗರ್ಭಿತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆಯೇ ತಂ ಈಶ್ವರಾಣಾಂ ಪರಮಂ ಮಹೇಶ್ವರಂ, ತಂ ದೈವತಾನಾಂ ಪರಮಂಚ ದೈವತಂ, ಪತಿಂ ಪತೀನಾಂ ಪರಮಂ ಪರಸ್ತಾದ್ ವಿಧಾಮ ದೇವಂ ಭುವನೇಶಮೀಢ್ಯಂ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತು 6:7. ಲೋಕೇಶ್ವರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಮಹೇಶ್ವರ ಎಂದು, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ದೈವತನೆಂದು, ಶೇಷಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿರುವನೆಂದರು, ಲೀಲಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಸರ್ವ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಹನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದು ಉಪಾಸಿಸುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ 4 ಸಂಬೋಧನೆಗಳ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೇ ಭೂತೇಶ ಅಂದರೆ ಸರ್ವೇಶಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ನಿಯಂತಹ, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಿಯಂತ್ರನಾದವನೇ. ಇದು ತಾಮ ಈಶ್ವರಾಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅರ್ಥ. ದೇವದೇವ ಅಂದ್ರೆ ದೈವತಾನಾಮಪಿ ಪರಮ ದೈವದಂಚ, ಎಲ್ಲ ದೈವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪರದೇವತೆ ಇವನು. ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದಾದಿಗಳಿಗೂ ಪರದೇವತೆ. ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಸರ್ವಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತನಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಮಹೋದಧಿ ಎಂಬ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ದ್ಯೋತಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೌಶೀಲ್ಯಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗುಣಗಳೇನು, ಆತ್ಮಗುಣಗಳೇನು, ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅದು ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ. ಯಥ ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯನೇನು ಮೃಗಗಳೇನು, ಸರೀಸೃಪಾಧೀನ್ ಹಾವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು. ಸರೀಸೃಪ ಅಂದ್ರೆ ಉದರ ಸರ್ಪಿಣ, ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ತೆವಳುವಂತಹದ್ದು, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. ಹಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಎದೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಗಲ್ಸಿ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಹಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸರೀಸೃಪ, ಉದರ ಸರ್ಪಿಣ ಈ ಮಾತುಗಳು. ಹಾವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೌಶಲ್ಯವೇ ಮೊದಲಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ದೈವತಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅತೀತ್ಯವರ್ತಂತೆ ಮೀರಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಮೇಲಾಗಿರ್ತಾರೋ ತತ ಹಾಗೆ ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ದೈವತಾನ್ಯಪಿ ಆ ಸಮಸ್ತ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತೈಸ್ತೈರ್ ಗುಣೈಹಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಆತ್ಮಗುಣಗಳ ದಿವ್ಯ ಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಗುಣಗಳಿಂದ ಅತೀತ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅವುಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾಗಿರುವನೇ. ದೇವಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೀಟಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತರವೋ ಹಾಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಂತರ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಇಂತಹ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ನಿಕೃಷ್ಟ ಭಾವಗಳು ರಾಮನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ರಾವಣನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗುಂಟು ಅಂತ ಯದ ಅಂತರಂ ಸಿಂಹ ಶೃಗಾಲಯೋಹೋ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಇದು ಅನುಸಂಧೇಯ. ರಾಮಾಯಣದ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 47ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಏ ಜಗತ್ಪತೆ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯೇ. ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಆತ್ಮೇಶ್ವರಗಂ ಶಾಶ್ವತಗಂ ಶಿವಮಚ್ಯುತಂ ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತ ಪುರುಸೂಕ್ತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನೆಯರು ಮಮನಾಥ ಯದಸ್ತಿ ಯೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಸಕಲಂ ತದ್ದಿ ತವೈವ ಮಾಧವ ನಿಯತ ಸ್ವಾಮಿತಿ ಪ್ರಬುದ್ಧದಿ ಅಥವಾ ಕಿನ್ನು ಸಮರ್ಪಯಾಮಿತೆ ಎಂಬ ದಿವ್ಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗಿರುವ ಸರ್ವಶೇಷಿತ್ವವನ್ನ ಬೋಧಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭೂತಿ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಗತ್ಪತೇಹೇ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಗಮನ. ಸ್ವಂ ಇದ್ದರಲ್ಲವೇ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ. ಸ್ವಂ ಇಲ್ಲದಂತ ಸ್ವಾಮಿಯೋ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗ್ರಾಹ್ಯವಲ್ಲ. ಮಿಥ್ಯಾವಾದುದರ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವಿಭೂತಿ ವಿಸ್ತಾರವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ವೇ? ಮನೆ ಇದ್ದರಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಯಜಮಾನನು ಎಂಬ ವ್ಯವಹಾರ ಯುಕ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಪತೆ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ವಿಭೂತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅಶೇಷೇಣ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳು ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 17. ವಕ್ತುಮರ್ಹಸ್ಯ ಶೇಷೇಣ ದಿವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ಮ ವಿಭೂತಯಃ ಯಾಭಿರ್ವಿಭೂತಿಭಿರ್ಲೋಕಾನ್ ಇಮಾಂ ಸ್ತ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ತಿಷ್ಠಸಿ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ: ಅರ್ಜುನನು ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ತನಗೆ ಈಗ ಉಪದೇಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿದವನಾಗಿ ಆತನ ವಿಭೂತಿಯ ಮಹಿಮನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯಿಂದ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಭಿಹಿ ವಿಭೂತಿಭಿಹಿ, ಯಾವ ವಿವಿಧ ವಿಚಿತ್ರಗಳಾದ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ, ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾನ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸಿ, ತಿಷ್ಠಸಿ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಭೂತನಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀಯೋ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆತ್ಮವಿಭೂತಯ ಸ್ವಕೀಯಗಳಾದಂತಹ ನಿತ್ಯ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗಗಳು ದಿವ್ಯಾಹಿ ಬಹು ರಮಣೀಯವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದವಷ್ಟೇ. ಹಿಂದೆ ಯಾಭಿಹಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಯತ್ ಶಬ್ದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಕ್ತು ಮರ್ಹಸಿ ಎಂಬ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಉಚಿತ ತತ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. ತಾಹ ಅಂತಹ ವಿಭೂತಿ ವರ್ಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಶೇಷೇಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಕ್ತು ಮರ್ಹಸಿ ನನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾಗುತ್ತೀಯೇ. ನೀನು ವಿಭೂತಿ ವರ್ಗದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು
ನಿನಗೇನೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ವಿನಃ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ಯವಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನೀನೇ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾನೆ. ವ್ಯಾಪ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಚರಾಚರಯುಕ್ತವಾದ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಶರೀರ. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಹು ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಚರಾಚರಯುಕ್ತವಾದ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಶರೀರ. ತಾನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮ ಎಂಬ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆತ್ಮ ವಿಭೂತಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಸ್ವಕೀಯ ಎಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಭಿರ್ ವಿಭೂತಿಭಿ ತಿಷ್ಟಸಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ಸೇರಿ ಏಕೀಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದದ್ದು. ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲೂ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲೂ ವಿಭೂತಿ ಶಬ್ದ 2 ಸಲ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿರುವುದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆದರ ಅತಿಶಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಭಿರ್ ವಿಭೂತಿಭಿ ಲೋಕಾನ್ ಮೇಲೆ ವಕ್ತುಂ ಅರ್ಹಸಿ ಅಶೇಷೇಣ ದಿವ್ಯಾಖ್ಯಾತ್ಮ ವಿಭೂತಯ. ಈ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ. ಈ ತೈತರಿಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ 8-9ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಛಿದ್ರ ಅಶ್ವಮೇಧ ಕಾಟಕ ಅಚ್ಛಿದ್ರ ಅಂತ. ವಿಚ್ಛಿನ್ನಂ ಯಜ್ಞಂ ಸಮಿಮಂ ದದಾತು ಅಚ್ಛಿದ್ರಂ ಯಜ್ಞಂ ಭೂರಿ ಕರ್ಮ ಕರೋತು. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಆ ಪದ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅಚ್ಛಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಣ್ಣಿನ ತಾಂಬು ಅಂತಿದೆ. ಏನ್ ಕಣ್ಣಿನ ತಾಂಬು? ಮಧುರಕವಿ ಆಳ್ವಾರ್ ಬರೆದಿದ್ದು 11 ಪಾಶಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಣ್ಣಿನ ಅಂತ, ಅದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ತಿರುಪಣ್ಣಾಳ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಅಮಲನಾದಿಪಿರಾನ್. ಅಮಲನಾದಿಪಿರಾನಡಿಯಾರ್ ಕೆನ್ಮಯಾಳ್ ಪಡೋತ್ತ ವಿಮಲನ್. ಮೊದಲ ಆರಂಭನೆ ಅಮಲನಾದಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಮಲನಾದಿ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆತ್ಮ ವಿಭೂತೆಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಸ್ವಕೀಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಭಿರ್ ವಿಭೂತಿಭಿ ತಿಷ್ಟಸಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳಿಂದ ಸೇರಿ ಏಕೀಭವಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಸಮಸ್ತದರಲ್ಲೂ ಅವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಲೇ ನೇಮಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮೌನವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತ. ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಚೇತನ 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರಗಳು, ಹೆಸರುಗಳು, ಅಷ್ಟು ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮಗಳು ಏನೇನು ಕಾಯವಾಚ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇವನಿಗೆ ಸರ್ವವೋ ತಿಳಿಯುವಂತಹದ್ದು. ಅವನು ಸರ್ವವೇದ್ಯ. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾತು. ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲೂ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲೂ ವಿಭೂತಿ ಶಬ್ದ 2 ಸಲ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾತ್ಮೆಯನ್ನ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂಬಂತಹ ಆದರ ಅತಿಶಯವಾದದ್ದು, ಆದರಾತಿಶಯವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ. ನೈಜವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದಾಗ ತಿಳಿಸಬೇಕಾದದ್ದಲ್ವೇ ಧರ್ಮ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಅವನೇ ಸರ್ವ, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಪಿತಾತ್ವಂ ಮಾತಾತ್ವಂ, ಹಾಗೇನೆ ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಗುರು ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ ಪಿತಾಸಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ ತ್ವಮಸ್ಯ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಗುರುರ್ಗರೀಯಾನ್ ನ ತ್ವತ್ ಸಮೋಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕಃ ಕುತೋನ್ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯೇಪ್ಯಪ್ಯತಿಮ ಪ್ರಭಾವ. ಮುಂದೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಆ ಯೋಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಅವನ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನನ್ನು. ಈಗ ಈ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ದಿವ್ಯಾಹ ತ್ವದನ್ಯ ಸಾಧಾರಣ್ಯೋ ವಿಭೂತಯೋ ಯಾಹ ತಾಂ ತ್ವಮೇವಾವಶೇಷೇಣ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ತ್ವಮೇವ ವ್ಯಂಜಯೇತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಯಾಭಿರನಂತಾಭಿಃ ವಿಭೂತಿಭಿಃ ಯೈರ್ನಿಯಮನ ವಿಶೇಷೈರ್ಯುಕ್ತ ಇಮಾನ್ ಲೋಕಾಂಸ್ತ್ವಂ
ನಿಯಂತೃತ್ವೇನ ವ್ಯಾಪ್ಯ ತಿಷ್ಠಸಿ. ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ: ಮುಂದಿನ ಗೀತೋಪದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಅರ್ಜುನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದಿವ್ಯಾಹ, ಬಹು ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿ, ಅತಿ ಮನೋಹರವಾದದ್ದು. ತ್ವದ್ ಅಸಾಧಾರಣ್ಯೋ ವಿಭೂತಯ. ಈ ದಿವ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೇನೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಪಡೆದವರು. ಈಗ ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿಗಳು ಅನ್ನೋ ಪದ ಯಾರಿಗೆ? ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಶ್ರೀಯಪತಿ ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ದಿವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಸರಸ್ವತಿ, ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ, ಇಂದ್ರ, ಶಚಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ಯಾರು? ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪಡೆದವರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗಂತೂ ಅನ್ವಯ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ದಂಪತಿ ಅಂತ ಇವರು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ತುಂಬಾ ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯ. ದಿವ್ಯ ವಿಭೂತಯ, ದಿವ್ಯವಾದ ವೈಕುಂಠ. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕ ಉಂಟ? ಅಪರಾಜಿತ, ಅಪ್ರಾಕೃತ, ಸಾಕೇತ, ಅಯೋಧ್ಯ, ಕಲಂಗಾಪೆರುನಹರ್, ವೈಕುಂಠ, ಪರಮವ್ಯೋಮ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ. ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲೋಕ, ಸತ್ಯಲೋಕ ಅದಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತದ್ದು. ಇದು ತ್ವದ ಅಸಾಧಾರಣ್ಯೋ ವಿಭೂತಯ, ನಿನಗೇನೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ನಿಯಾಮ್ಯ ವರ್ಗಗಳು. ಇದು ಆತ್ಮವಿಭೂತಯ ಎಂಬುದರ ವಿವರಣ. ಯಾಹ, ಯಾವುವೋ, ತಾಹ, ಅವುಗಳನ್ನ, ತ್ವಮೇವ, ನೀನೆ, ಅಶೇಷೇಣ, ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ಅಂದರೆ ತ್ವಮೇವ ವ್ಯಂಜಯ, ದಿವ್ಯಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನೀನೇ ಪ್ರಕಾಶಪಡಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಇತ್ಯರ್ಥ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಅರ್ಜುನನಿಗಿರುವ ವಿಭೂತಿ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನದು ಹೇಗಾಯ್ತು ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ವಿವರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಾತು ತಿರ್ಗ್ಸೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹಿಡ್ದಂತೆ ಪಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೀವೆಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸಿ ಬಂದಂಗೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಶುಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ರಹಸ್ಯ, ಗೌಪ್ಯವಾದದ್ದು. ಅಪಾತ್ರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಾರದು, ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬಾರದು ಅಂತಿದೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಬರೀ ಅವನು ಸೋದರತೆ ಮಗ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅವನು ಸಾರಥಿಯಾದ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನೋದ್ರ ತಿಳಿದಂತವನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಆದಿಶೇಷ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಗುಣ ತಗೊಂಡು ಸಹಸ್ರ ಮುಖದಿಂದ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವೋ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ಸಹಸ್ರ ಮುಖದಿಂದ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇವನು ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾದ, ಸಹಸ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಾವಿರನಾ? ಅನಂತವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ, ಆತ್ಮ ವಿಭೂತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣ್ಯೋ ವಿಭೂತಯ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಿಂದ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಹಿ ಕೃತೆ ಭೂತಮಿದಂ ವಿಶ್ವಂ ಚರಾಚರಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭೂತಿಗಳು ಆತಂದೆ. ಯಾವ ಶರೀರವೋ, ಏನೇನೋ ತಗೊಂಡೋ, ಏನೇ ನಡೆಸೋದೋ ಎಲ್ಲ ಅವನೇ. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಇದನ್ನೇ ಶ್ರೀ ಯಾಮನೆಯರು ಮಮನಾಥ ಯದಸ್ತಿ ಯೋಸ್ಮ್ಯಹಂ ಸಕಲಂ ತದ್ದಿತವೈವ ಮಾಧವ
ನಿಯತಸ್ವಮಿತಿ ಪ್ರಬುದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಕಿನ್ನು ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ತೇ ಅಂತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಮನೆ, ನನ್ನವರು, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದಗಳಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ಗರ್ಭಿತವಾಗತ್ತೆ. ಇದು ನಂದು, ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು, ನಾನಿವತ್ತೇನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ನಗುತ್ತಾನವ. ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ದೇವರಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅದು ಈತನ ಸ್ವಂತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ದೇವರ ಸ್ವತ್ತನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ತಗೋ ನಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇವರು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಂತೂ ಪುರುಷರು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಎಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಳು, ಪತ್ನಿ. ಅದೇನು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ, ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮನೆಯನ್ನ ಚೊಕ್ಕಟವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಚಾಚು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಇವನು 1ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದ ಹಣವನ್ನು ತಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೆಂಡತಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರ ನಡಿಬೇಕು, ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲ್ ಚಾಚು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀಯಾ, ಏನ್ರಿ ಹೋದ್ಸಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಯಾರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವಳ ಕೈಗೆ ಹಣ ತಂದು ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು? ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಇದು ಅರಿವಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೇವ್ರಿಗೆ, ಏನೋ ಬದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮಾತು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟೋದು, ಯಾರ್ದು ಸೊತ್ತು, ಹೀಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದಗಳಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ಗರ್ಭಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಈಗ ಮೇಲ್ಕೋಟೆನಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟ, ಯೋಗ ನರಸಿಂಹ 350 ಮೆಟ್ಲಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೆಟ್ಲು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಮೆಟ್ಲಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕು ಅದು ಬರಬೇಕು, 100ಕ್ಕೆ 100 ಬರಬೇಕು. ಆ ನರಸಿಂಹ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ಇವ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು 100ಕ್ಕೆ 100 ಕೊಡಿಸ್ತಾನೇನೋ. ನೀವು ಹರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ. ಮೊದಲಾಗಿ ಹರಕೆ ಮಾಡೋದೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತನೇ ಬೇಡವೋ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಹುಡುಗ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿದೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರನಾಗಿ ಅಷ್ಟನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನೆಸಿ ಭಗವಂತನನ್ನೂ ತೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕ ಬರಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವನೇನು ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಶುದ್ಧ ಶುಂಠಿ. ಆದ್ರೆ ಹರಕೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ 305 ತಿಂಗಳು ಏನು ಪವಾಡ ನಡೀಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನರಸಿಂಹನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿನೋ ಅಂತ. ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಇವನ ಬುದ್ಧಿ ಜನರಿಗ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ, ಇಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟವ, ಇಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ, ಇಲ್ಲ ದೈವವ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್. ಇವನ ಪ್ರಯತ್ನನೂ ಇರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆನೂ ಇರಬೇಕು. ಎರಡು ಸೇರಿದಾಗ ಪೂರ ಭಗವಂತನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದೀರೋ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರು. ಎರಡನೇದು, ನೀವು ಹರಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 350 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದದು? ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯಾನ್ ಜಗತ್ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜೀತ ಮಾ ಗೃಧ ಕಸ್ಯ ಸಿದ್ಧನಂ.
ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಈಶಾವಾಸ್ಯಂ ಇದಂ ಸರ್ವಂ. ಸಮಸ್ತವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಿಮ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ, ಚರವೋ ಅಚರವೋ, ಜಡವೋ ಅಜಡವೋ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಸೊತ್ತು. ಕಿಂಚಿತ್ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇದು ಏನು ಒಂದು ಸಾಸಿವೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಣವಾಗಲಿ, ಸಮಸ್ತವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ದೇವರ ಸತ್ವವನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಭಾವನೆ ಇರತಕ್ಕದ್ದು. ಭಗವಂತ ನೀನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಭೂತಿಯ ಎಂದು ಪ್ರಥಮ ಹಂತವನ್ನ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಹ ವಿಭೂತಯೋ ತಾಹ ಎಂಬ ಅನ್ವಯನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಹಾಗೆಯೇ ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಅದರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಿಂದೆ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಹಿತೇ ಭಗವನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂ ವಿದುರ್ದೇವ ನ ದಾನವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಶೇಷೇಣ ಹೇಳಲು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಾನೇ ತಿಳಿಯಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಲ್ಲಿಯದು ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ವಕ್ತುಮರ್ಹಸಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತ್ವಮೇವ ವ್ಯಂಜಯ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೀನು ನಿಶ್ಚೇಷವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನ ನೀನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯವೂ ಕೂಡ ದ್ಯೋತಿತ. ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿಯೋಗಂ ತಂ ಏನ ಮಾಂ ಉಪಯಾಂತಿತೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು 10ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಬುದ್ಧಿಯೋಗವನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ದಯಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ದಿವ್ಯ ವಿಭೂತಯ ಎಂಬ ಬಹುವಚನ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ವಿಭೂತಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯ ವೈಚಿತ್ರ್ಯವೂ ಆನಂತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ವಿಭೂತಿಗಳು ಅಂದರೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಭಿಹಿ ಅನಂತ ವಿಭೂತಿಭಿಹಿ ಅಂದರೆ ಯೈಹಿ ನಿಯಮನ ವಿಶೇಷೈಹಿ, ಯಾವ ನಿನ್ನ ನಿಯಮನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ವಿಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತ ಕೂಡಿದವನಾಗಿ ಯಾಭಿರ್ ವಿಭೂತಿಭಿಹಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಿಷ್ಟಸಿ ಎಂಬುದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತ ಎಂಬ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಭಿರ್ ವಿಭೂತಿಭಿರ್ ತಿಷ್ಟಸಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತವೇ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಬ್ರಹ್ಮಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪ್ರಯೋಗ, ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ. ವಿಭೂತಿ ಎಂಬ ವಸ್ತು ಅಂತರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಪಕ ಭಾವವು ಸಹ ಹೇಗೆ ಕೂಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಶೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥೂಲ ದಶೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರಲ್ಲವೇ ಅಂತಹ ವ್ಯಾಪಕ ಭಾವವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ವಿಭೂತಿ ವಿಹಿ ತಿಷ್ಟಸಿ ಎನ್ನುವುದರಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯೇ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯುಕ್ತ ಎಂಬ ಪದ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನಿಯಂತೃತ್ವೇನ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಎಂಬ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತದೇವ ನೋಪ್ರಾವಿಶತ್ ಎಂದು ಅಂತರೋ ಯಮಯತಿ ಎಂದು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ 5:7 ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಯಜುರಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಕರ್ತಾರಮೇತಂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಪುನಃ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಜುರಾರಣ್ಯಕ 3:10 ಎಂಬ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಮೃತಃ ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತು 7 ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸರ್ವಲೋಕವು ಆತನಿಗೆ ವಿಭೂತಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವುಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಪಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯು ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತಿಷ್ಟಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಹಾಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸರ್ವವನ್ನು ನೇಮಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವವು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ಯ ತಿಷ್ಟಸಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗ ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತಃ ಎಂಬ ತೈತರಿಯ ನಾರಾಯಣನೋಕಾದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸುತ್ತೆ. 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಪರಿಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಗಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ
मंदारगंध संयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् उत्फुल्ल पद्मवत्राक्षं नीलजीमोत्सदन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् रुक्मिणीकेळिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्त तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् गोपिकानां कुजद्वन्द्वं कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीवत्साङ्गं महोरस्कं वनमालाविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातः उत्थाय पठेत् कोटिजन्मगतं पापं स्मरणेन विनश्यति कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः वादिव्यवशिरोभङ्गपञ्चान्नपराक्रमः श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यश्चिरं विजयतां भुवि श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु।